بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala albatta bizga bek ko'p ne'matlarni beruvchi. Allah subhanahu wa ta'ala shul ne'matlar orasida bizga qonunlar da indirdi. Hamda shul bütün qonunlar Allah subhanahu wa ta'ala indirgan amirlar g'aylada bo'lsinmi, jamiyatda bo'lsinmi, o'zimizga qarata bo'lsinmi, mana shul bütün qonunlar bir yo'nalishga burilgan, ul da bo'lsa 5 negizni saqlovga yo'naltirilgan. Hamda shul 5 negiz orasida eng birinchisi kishining dinini saqlov keladi. Shunga ko'ra Allah subhanahu wa ta'ala eng birinchi oyatlarni Iqro bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Rabbing bilan o'qi degan oyat indirilgan. Shunga ko'ra bilimga bek zo'r o'rin berilib turadi. Chunki kishi agarda bilimi bo'lmasa, dini buzila boshlaydi. Ikkinchi qardoshlarım, Allah subhanahu wa ta'ala shul bilimni o'rganib boshqalarga da anglatirga bizga amr etadi. Har birimiz bilamiz, asl bilimlar bor. Mana shul asl bilimni har bir musulmon xotin-qiz ham har bir musulmon kishi bilirga tegish. Hamda shularni biz erlar bo'larak g'ayralarning boshi bo'larak xotinlarimizga da bolalarimizga da yetkazirga tegishmiz. Ular orasida din arkanlari, iymon arkanlari, narsa ul kufrlik, narsa ul imonsizlik, narsa ul yangilik, bid'at degan narsalarni biz albatta bolalarimizga, yaqinlarimizga yetkazirga tegishmiz. Ikkinchisi qardoshlarım, ul bizning hayotimiz, bizning turmushimizni saqlov. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Ey mu'minlar, o'zaro mallaringizni xiyonat, zulm yo'llar bilan oshamag'iz. Magar riza buluşqanınız halda savdo bilan kasb etib oshag'iz. Yana o'zingizni yoki din qardoshingizni o'tirmagiz. Dirishlikda Alloh sizning uchun rahimli bo'ldi. Hatto o'zimizni da o'tirishga yaramaydi. Nindingna problema turmushimizda kelib chiqmasin, nindingna bala qazo bo'lmasin. Agar da kishi o'zini o'tirar ekan, mana shu aning problemasi kelajak g'azab bilan shoshtirganda o'yinchiq bo'lib ko'rinir. Chunki o'zini o'tirgan kishi uchun jazo bek zo'r. Mana shu o'tirgan aybiri bilan jahannam o'tinda bo'la turib, o'zini manga o'tirib yotir. Allah davomida aytadi: "Va may yaf'al zalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana zalika 'ala Allohi yasira." Bir kishi xokin oshasa yoki o'zin ya boshqa musulmonni o'tirsa, ya'ni bu ishlarni dushmanlik va zulm yo'llari bilan ishlasa, uni tezdan jahannam o'tini solirmiz. Allohga bu ish yengil bo'ldi. 4-sura 29-30-oyat. Albatta bilamiz, iskoynatisham assalom deganda assalomu alaykum iminlik tilimiz bitindi. Mana shu so'zlar bilan ko'rishamiz, kishi bilan shu so'zlar bilan muomala boshlaymiz. Bilgan kishi bilan, bilmagan kishi bilan, g'aylan bilan, bolar bilan shu so'zlar bilan boshlaymiz. Demak, so'zimiz bizning amallarimizga to'g'ri kelirga tegish. Salom berding ekan, mana shu iminlik ravishida muomalada tizirga tegishsin. Mana shu yoqdan da qarata Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Kishilar bir-birini o'tirganlari uchun Bani Isroilga hukm etdik. Agar birov kishi o'tirmagan kishini yoki yer ustida buzuqlik qilmagan kishini o'tirsa, butun kishilarni o'tirgan kabi gunoh yozilar bu kishiga. Mana shunday darajada kishi hayoti, onon turmushi Alloh taoloda zo'r o'rin olib turadi. Va man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Lekin agarda ul bir kishini qutqarsa, ajr savobi butun kishilarni qutqargan shekilli bo'lar.
5-нче сура, 32-нче аят. Әлбәттә, үзебез авырып кетсәк тә, үзебезне даваларга да тиешбез. 3-нче нигез, кардәшләрем, кешенең вөҗданын, дәрәҗәсен саклау. Честь дип әйтәбез без аны. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Эй сез иман китергән бәндәләр, кайбер уй фикерләрегездән сакланыгыз, башкалар турында начар уйларга тиеш түгелбез. Чөнки аларның кайберләре гынахлы була, бер-берегез турында гайбәт сөйләмәгез. Хәтта әгәр дә без зина кылмаган кешегә зиначы дип әйтсәк, бу хәлакәт итүче гынахлардан берсе була. Зур гынах кына түгел, хәлакәт итүче. Юкка чара торган. Шуңа күрә вөҗдан дәрәҗә кешенең ислам дине белән күтәрелә. Ислам дине аны яклап ала. Шуңа күрә балай тегеләй төрле сүзләр җибәреп кешенең вөҗданын төшерергә хакыбыз, кардәшләрем, юк. 4-нче нигез, кардәшләрем, кешенең нәселен саклау. Зина кылу тойыла, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә никахка чакыра. 5-нче кешенең малын саклау. Әнә теге киноларда күрсәтәр бит Робин Гуд. Робин Гуд динебездә кабул ителми. Ярамый. Байлардан урлап факирләргә өләшергә. Шуңа күрә малын да Аллаһ Тәгалә кешенең саклый. Бер кешенең малы, икенче кеше өчен малы, әлбәттә, харам тыелып тора. Шуңа күрә эшләгәндә бер җирдә урларга ярамый. Яисә эшләткәндә кеше хакын алып, зарплата бирмичә утырырга да ярамый. Аллаһ Тәгалә аны өчен алар. Алар ул кеше үз хакын әлбәттә алачак. Моның турында аңлашка тиешбез. Бу дөньяда түләп битрик. Һәм әгәр дә кеше иманга килмәсә, әгәр дә кеше иманга килеп белем алмаса, менә шул кеше шул 5 нигезнең берсенә зыян китерергә ихтималы үсә башлый. Чөнки әгәр дә иманы булмаса, әлбәттә, үзенчә тырыша ул гомер төзергә. Үзенә генә файда китерергә тырыша. Күп чакларда шулай. Үзен турында, башкалар турында уйламый, үзенчә бәхет юлын төзи башлый. Бит бәхет юлын ничек тә төземәсән, үз уй фикере белән барыбер бәхеткә ирешә алмасын, илля мәгәр Аллаһ кушкан юл белән бәхеткә барсан. Әлә бизикрләһи татмайннал кулуб. Аллаһны искә алу белән йөрәкләр тынычланмыймыни? Моның турында сөйләгәнебез бар. Менә шул тынычлык бөтен йөрәкне ялварып ала, һәм менә бу тынычлык бәхетнең зур өлешен дә алып тора. Нәрсәдән гыйбарәт? Сүзләрдән, гамәлләрдән. Игелек сүз сөйлисен икән, тынычлык Аллаһның бәхеткә ирешәсен. Начар сүз сөйлисен икән, гыйбат сөйлисен, бухтан сөйлисен, гынахка батасын. Гынах кыласын икән, зина кыласын, урлыйсын, бәхетсезлеккә ирештерәсен үзеңне. Әгәр дә хәләл юл белән ризык табасын, йөрәкләрең тыныч була һәм бәхеткә ирешәсен. Әгәр дә кеше иманга килеп белем дә алмый. Бөтен кеше дип әйтмим. Күп кешеләр уй фикер йөртәләр, тырышалар. Ләкин кайбер кешеләр шиктән шиккә сикерә башлыйлар. Шиктән шиккә сикерә башлыйлар да төрле радикаль агымга керә башлыйлар. Һәммәмдә башлана инде. Мусульман булмаган кешегә булай эшләргә була, тегеләй эшләр була, булай эшлисен, тегеләй эшлисен дип аяттар Куръан турында оныта башлыйлар. Бит Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين." İslam dinine karşı sizning bilan suğuşmagan һәм sizni yurtlarıгыздан куып чыгармаган кешеләр белән яхшы муамәләдә булудан һәм аларга гаделлек кылудан Аллаһ сезне тыймый. Аллаһ гадел булганнарны сөядер. Мумтахина 8-нче аят. Шуңа кардәшләребез, искә төшәм, әгәр дә кеше белмичә берәр гамәл эшләй икән, белмичә берәр сүз әйтә икән, файдага караганда күп чакларда зыян китерә. Үзенә дә, җәмгыятькә дә. Шуңа күрә белем алырга тиешбез. Белем безнең өстебездә. Һәм ахырда Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисен китерәсем килә. Алардан булмасак иде, кардәшләрем. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Али ибн Абу Талибтан сүзләре килә. Ахыр заманда акылсыз яшьләрдән торган төркем барлыкка килер.
Алар Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүзләрен сөйләрләр, Кур'ан укырлар. Әмма сүзләре тамак төбеннән узмас һәм үзләре исламнан җәядән атылган ук төсле атып чыгарырлар. Юлыгызда очрасалар, алар юкка чыкканчы көрәшегез. Аларга каршы көрәшүчеләргә Аллаһ субханаһу ва тааля кыямәт көндә әҗр бирер. Бухарида килгән сүзләр. Әлбәттә, белемсез эшләүчеләр. Бу яшьләр алар белемсез эшлиләр. Алар үзләренә кызык булган нәрсәләрне өстен куеп, ислам динен максатларын аска түбәнсетәләр. Шуңа кардәшләрем, гел безнең ислам дин максатлары өстен булырга тиеш. Гаиләдә булсынмы, эштә булсынмы, кардәшләрең белән булсынмы, белмәгән кеше белән булсынмы, без Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кушканча эшләргә тиешбез. Һәм менә шул вакытта эмоцияларга, төрле хисләргә бирелмичә эшләсәк, кардәшләрем, шул вакытта без утабыз, шул вакытта без ислам дин максатларын өстен куйын булабыз. Әгәр дә алай булса, бәхеткә үзебез дә, гаиләләребез дә, җәмгыятебез дә ирешәчәк иншааллаһ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله سميع الدعاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم.